सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। कन हर बूंद बसो रोमावल, कुसम बसंत गणंत न आवै। रव सस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंत को पावै। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के, कब जन भल उन्हें जो गावै। भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवै। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन श्री गुरु अमरदास जी दे वेले एक खेड़ा सोयनी नामी ब्राह्मण रहा करदा सी। ओह माता दुर्गा दी बहुत भगती करया करदा सी, बड़ी शरधा भावना नाल पूजा करदा सी अते हर समय उसका ज्ञान धारण करदा सी। मनुखों के समूह उसके पास आके उसनूं मिलते सन अते माता दुर्गा के दर्शनां वास्ते जाते सन। साल विच 2 वार यात्रा करते सन अते जल रहित भोजन रहित रह के वर्त रखते सन। इस तरह एक बार यात्रा करन जा रहा सी। उस नाल मनुखों का एक बहुत वड्डा समूह सी। चलदा चलदा श्री गोविंदवाल साहब गुरु जी की नगरी पहुँच गया। गुरु जी के दर्शन करने वास्ते ललचा गया। जद गुरु जी के द्वार ते आके खड़ा होया तद सिखां ने इस तरह बचन किया, तुसी गुरु जी की पहला आग्या सुन लो, फिर गुरु जी के घर अंदर दाखिल होना। पहला लंगर में जाके भोजन छको, फिर गुरु जी के दर्शन करो। यह सुन के खेडे ने विचार की, मैं किस तरह गुरु जी की मर्यादा का पालन कर सकता हाँ। मैं हमेशा सुचम करके भोजन छकदा हाँ, पर गुरु जी के लंगर विच सब लोगों की आवाजाही रहिंदी है। आश्रम वर्ण मर्यादा के विहार सब नूं छड्ड के लोग गुरु जी नूं मिलते हैं। ऐसा कोई वड्डा प्रेमी ही हो सकता है जिहड़ा सब कुछ छड्ड के केवल गुरु जी का ही प्रेम रखे। मैं दुर्लभ वर्ण लोक लाज सहित छड्ड नहीं सकता। इस तरह हिरदे विच अजिहा तर्क धारण करके वह अंदर ना गया ते पिछे ही मुड़ गया। फिर अपने राहे राह चल पिया अते अपने नाल अपने संगियां नूं लै लिया। जद गोविंदवाल छड्ड के 2 कोहां ते पहुंचया तां थक के एक थां डेरा कर लिया। खा पी के जद सौ गया तां उसनूं एक महा भयानक सुपना आया। कालका दा डरावना रूप वेख के डर के बोलिया, हे माता, मैं तेरा भगत हाँ। भयानक जोगणियां ने मैनू घेरिया है, इन्हां तो मैनू बचाओ, ये मैनू खा ना लैण। इस करके इन्हां सब नूं दूर कर दिओ। मेरे पासों ऐसा किहड़ा कसूर होया है जिस करके मैनू ऐसे डरावने दर्शन होए हन। माता ने सुपने विच उसनूं समझाया, मेरा भगत होण करके तू मेरे दर्शन पाए हन, पर तू सतगुरु जी तो बेमुख हो के मेरे वाल आया है, इस करके तैनूं डराया है। मेरी भगती करन दा ये फल है कि शरधा धार के गुरु जी के दर्शन करो। जो गुरु जी तो बेमुख हो के मेरे दर्शन नूं आवे वह मेरी भगती नहीं पावेगा। उन्होंने जगत का उद्धार करने वास्ते अवतार धारण किया है। भगती रूप हो के सदा दानशील रहंदे हन। लखां लोग उन्हां पासों श्रेष्ठ मत पाउंदे हन। ਉਹ सिक्खी मार्ग ਨੂੰ प्रगट कर रहे हैं। प्रभु के अवतार सदा छुपे रहते हैं। हुण पिछां मुड़ के सारे भरम दूर करके उन्होंने मिलो। यह सुन के सुपने विच उसने वंदना की। फिर जाग्या तो मन विच बहुत हैरान होया। जद सवेर हो गई तो उठ के पिछां मुड़ आया। गुरु जी के दर्शनां की प्रीत लग गई अते चित्त विच दृढ़ शरधा धार के श्री गोविंदवाल साहब आ गया। जिसदे हिरदे विच बहुत प्रेम जाग्या अते जिसदे भाग
ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਵਾਰਾ ਸੀ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਹੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੇਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਤਦ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ। ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਗੈਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਖੇਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਾਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਬੱਲੂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਤੇਜ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਅਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਦ 8 ਬਾਹਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ ਗਵਾ ਲਏ। ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਠੋਡੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹੇ ਖੇਡੇ, ਸੁਣ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਮੰਤਰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੇਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਖੇਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੁਗਤੀ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਮਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।